بڑا فیصلہ آ گیا ہے، تحریک انصاف کو بلہ نہیں مل سکا ہے۔ صبح سے جس فیصلے کا سب کو انتظار تھا، شام 7 بجے تک اس سماعت چلی، جس کے بعد فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا۔ اب اس محفوظ فیصلے کو چیف جسٹس قاضی فائز کی جانب سے یہ سنا دیا گیا ہے۔ تحریک انصاف فی الحال 2024 کے الیکشن سے باہر ہو گئی ہے کیونکہ بلہ ان کو نہیں مل سکا ہے۔ تحریک انصاف کا جو انتخابی نشان تھا بلہ، وہ ان کو واپس نہیں مل سکا ہے، اور پشاور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ تھا اس کو سپریم کورٹ نے کالعدم قرار دے دیا ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز کی جانب سے کہا گیا کہ جو انتخابی نشان ہے وہ نہیں مل سکتا ہے پی ٹی آئی کو، کیونکہ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کو 2022 میں انتخابات کرانے کا حکم دیا تھا۔ نے بنائی ہوئی ہے، پہلے سے ہمیں اندازہ ہو گیا تھا کچھ دنوں سے کہ یہ فیصلہ کیا ہوگا، اس کے لیے تیاری پوری ہے اور انشاءاللہ کوئی فکر کی بات نہیں ہے۔ ہم اس کو جو اگلے دن آ رہے ہیں، چند دن میں میرا خیال ہے الیکشن کی اب تیاری ہونی چاہیے، کیونکہ 8 فروری کو الیکشن ہے اور انشاءاللہ الیکشن پی ٹی آئی پورے زور و شور سے لڑے گی۔ بے شک سمبل ہم سے فی الحال کے لیے لے لیا گیا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پارٹی نہیں ہے۔ پارٹی ابھی تک رجسٹرڈ ہے اور یہی فیصلہ اناؤنس کیا گیا ہے، اس میں پارٹی کو نہیں چھیڑا گیا، صرف سمبل کی بات ہے، لیکن الیکشن لڑنے سے ہمارے کینڈیڈیٹس کو نہیں روکا گیا۔ تو انشاءاللہ اب نیکسٹ سٹیپ ہونی چاہیے ہماری 8 فروری کو نہیں روکا گیا، تو انشاءاللہ اب نیکسٹ سٹیپ ہونی چاہیے ہماری 8 فروری کا دن، جب آپ لوگ سب آ کے پی ٹی آئی کے لیے انشاءاللہ ووٹ کریں گے اور پھر اگلی حکومت ہم بنائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ سب لوگوں کا شکریہ جنہوں نے ہمارے ساتھ بھی ہمدردی کا ہمیشہ سے اظہار کرتے رہے اور ہمارے لیے بڑا انتظار کرتے رہے۔ آپ لوگ بھی سپریم کورٹ کے آج کے فیصلے سے بہت مایوسی ہوئی ہے۔ آج کے فیصلے سے سپریم کورٹ کے غیر مقبول اور متنازع فیصلوں میں ایک نئے باب کا اضافہ ہوا ہے۔ آج ٹیکنیکل بنیادوں پہ ایک پیج پہ مشتمل 14 درخواستیں 25 کروڑ عوام کی بنیادی حقوق پر باری ہوئی ہے۔ انصاف کھوتا ہوا نظر آنا چاہیے، فقط اس لیے ایک پولیٹیکل پارٹی کا جس کی پاپولرٹی 70% ہے، اس بنیاد پہ ختم کرنا کہ اس پارٹی کے سیکرٹری جنرل کے پاس اختیار نہیں ہے، وہ بھی غلط، لیکن یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ چیف الیکشن کمشنر اپنے الیکشن کے لیے منتخب کرائے، یہ بہت ہی ٹیکنیکل بنیاد ہے۔ عوام اس وقت 12 کروڑ ووٹر رجسٹر ووٹر ہے، اس میں سے 10 کروڑ ووٹر الحمدللہ پی ٹی آئی کے ہیں۔ 10 کروڑ عوام اور ووٹروں کے حقوق اور ان کی بنیادی حقوق اور ان کو ڈس انفرنچائز کرنے کی طرف ایک قدم ہو گیا ہے۔ اس فیصلے سے بہت مایوسی ہوئی ہے۔ جس ٹیکنیکل بنیادوں پہ فیصلہ دیا گیا ہے، چلتے چلتے اس کا ذکر ہوا ہے کہ یہ مینٹینیبل پشاور ہائی کورٹ میں ریٹ پٹیشن نہیں تھی، اس لیے کہ ہم نے ایک پٹیشن لاہور میں فائل کر دی تھی۔ بالکل مس ریڈنگ ہے اس کی۔ ہم نے ایک ہائی کورٹ کو بتایا تھا کہ ہماری ایک پٹیشن پشاور ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے، وہ ایک لیگل گراؤنڈ پہ تھی، پہلے سے پینڈنگ پٹیشنوں کے ساتھ وہ پٹیشن گئی تھی۔ اس پٹیشنوں میں پارٹیاں بھی ڈفرنٹ تھی، اس میں ایشو بھی ڈفرنٹ تھا۔ پشاور ہائی کورٹ کی پٹیشن اس بنیاد پہ فائل ہوئی تھی کہ ہم نے الیکشن کرائے اور الیکشن پشاور ہائی کورٹ میں ہم نے کرائے تھے۔ اس فیصلے میں تذکرہ ہوا ہے کہ جس 14 بندوں نے درخواستیں دیے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ایک کریڈنشل کے لوگ اور پارٹی ممبرز ہیں۔ یہ بات بالکل صحیح نہیں ہے، ان میں سے کوئی ایک بھی پاکستان تحریک انصاف کا ممبر کبھی رہا نہیں ہے، میٹیریل وقت پہ کبھی نہیں تھا۔ ہمارے 8,37,950 ممبران میں سے سنگل بندے نے کبھی آبجیکشن نہیں کیا۔ عمران خان صاحب کی آواز کے لیے ہے، بھلا رہے نہ رہے، انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کی عوام عمران خان کی آواز پہ ووٹ دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جو قوت ہے اس کو ہٹانا چاہتے ہیں 8 فروری تک کوشش کریں گے۔ یہ بتائیں کہ پلان بی پر جو عمل درآمد ہوا ہے اور بری طرح
एक्सपोज भी हुआ है, तो क्या वो आप एक मिनट सुनो। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आप कैसे देखते हैं? 4 घंटे ताख़ीर का शिकार हुआ। नहीं, कोर्ट हमेशा करती है। नहीं, कोर्ट के फैसले को कोई मलिफाइडी नहीं करता। कोर्ट के फैसले हमेशा ताख़ीर से आते, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन 2-3 नहीं, कोई नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का हक है, सुप्रीम कोर्ट जैसे कहे, हमारा हक है रिव्यू का, और इंशाल्लाह इस फैसले के खिलाफ हम रिव्यू करेंगे, और इंशाल्लाह ताला ये फैसला एट द एंड ऑफ द डे बहाल नहीं रहेगा। आल्दो इस फैसले ने हमें बल्ले से महरूम किया, हमसे 227 रिजर्व सीटें चली गई, हमसे इसके लिए हमारे सारे कैंडिडेट जो है वो इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ेंगे, आज़ाद निशानों पे इलेक्शन लड़ेंगे। इससे करप्शन की इब्तिदा होगी, और पाकिस्तान की जो पार्लियामान जो हम चाहते हैं कि मजबूत हो, वो करप्शन से पाक हो, वो अपने वोटों में, चाहे वो चीफ मिनिस्टर की है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर की है, चाहे वो प्रेसिडेंट की है, चाहे वो स्पीकर डिप्टी स्पीकर की है, चाहे वो सेनेट की है, उसमें पैसे का लेन देन न हो, कारोबारी जो है ना वो इसमें ना है, उसको देखो, अदलिया का काम है सारे लोगों के फंडामेंटल राइट्स की हुकूक की तहफ़्फ़ुज़ करे। फंडामेंटल राइट से अगर आप सारे लोगों को आउट करना चाहते हैं प्रैक्टिस से, तो ये इलेक्शन प्रोसेस से, तो बेशक आउट कर दें। अदालत देखे, आज अदालत ने फैसला कर लिया, हमें कबूल है, दैट्स एंड ऑफ इट। लेकिन ये इसका मतलब क्या नहीं, आप चुनाव एक मिनट कर लेना, आप सब आजाद लड़ेंगे इलेक्शन। ये आपकी बात, आजाद लड़ेंगे तो इंतखाबी निशान भी सबका मुख्तलिफ होगा। ये ऑब्वियसली यही वो बात है। आप ये बताइए कि किस तरह से ये जो पीटीआई के इंशाल्लाह ताला अब हम सोचेंगे, बड़ी स्ट्रांग पार्टी है अल्हम्दुलिल्लाह। एक मिनट, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी स्ट्रांग पार्टी है, हम ऑर्गेनाइज करेंगे, हम अपना लिस्ट एक नया इशू करेंगे, उसमें अपने कैंडिडेट जिनको हमने टिकट दिए थे उनको नॉमिनेट बनाएंगे, उनके बारे में पूरा कैंपेन करेंगे। ये हमारे कैंडिडेट्स हैं और ये उनके निशानात हैं। देखो एक चीज, वो कह रहे थे कि आपके बेटे को वो नहीं जानते, तो आप देखो एक मिनट, इसका जो है ना, जिस वक्त आप इलेक्शन लड़ते हैं और आप इलेक्शन इंडिपेंडेंट रखते हैं, तो जब आप इंडिपेंडेंट हो, आप पे पार्टी के हिदायत और इंस्ट्रक्शन लागू नहीं होते, और इसलिए आप पे आर्टिकल 63A लागू नहीं होता। आप जिसको चाहे वोट दे, इसके फ़र्क को हटाने के लिए हम सारे कोशिश करते रह गई है। तो क्या बाकी पीटीआई के ऐसे लोगों को आपने वोट दिए हैं जो बिक जाएंगे? नहीं, इंशाल्लाह हमारे नहीं बढ़ेंगे, इंशाल्लाह ताला हमारे कोई बिकता है ना हमारे कैंडिडेट बने। सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुना दिया है। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया गया है। पीटीआई से बल्ले का निशान ले लिया गया है। पीटीआई को बल्ले का निशान नहीं मिलेगा। अब तमाम तर उम्मीदवार अलग अलग इंतखाबी निशान पर इलेक्शन में जाएंगे। बैरिस्टर गोहर ने इस मौका पर कहा कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से मायूसी हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने मुतनाज़ फैसलों में एक और इजाफा कर दिया है। 12 करोड़ में से 10 करोड़ वोटर्स हमारे पीटीआई के हैं जिनसे उनका बुनियादी हक लिया गया है, लेकिन निशान कोई भी हो, वोट इमरान खान के आवाज़ पर पड़ेगा और हम इलेक्शंस में जाएंगे। बड़ा फैसला आ गया है। तहरीक इंसाफ को बल्ला नहीं मिल सका है। सुप्रीम कोर्ट से पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया गया है। जिस फैसले का सबको इंतजार था वो फैसला बिलाखिर आ गया। तहरीक इंसाफ को बल्ला नहीं मिल सका है। बड़ा फैसला आ गया है। काफ़ी देर तक इस केस की समाअत हुई, जिसके बाद ये फैसला महफूज किया गया और अब बिलाखिर ये फैसला सुनाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा है कि पीटीआई को इंतखाबी निशान बल्ला नहीं मिल सकता। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि पीटीआई शफाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करा सकी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइजीसा ने महफूज फैसला सुना दिया है। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को 2021 में इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने का नोटिस जारी किया था, लेकिन इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन दुरुस्त नहीं थे। इलेक्शन कमीशन को पीटीआई ने इलेक्शन के मकाम का भी वाज़ेह नहीं बताया था।